أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني
تغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى
هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Baik, barakallahu. Baik, kita akan baca tafsir surah Al-Hadid ya. Tapi sebelumnya siapa yang baca dulu? Bila Hadid ayat pertama sampai ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidhatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd.
Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan dari pelajaran tafsir kita. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk di surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, Al-Hadid artinya besi, ya. Dan itu akan datang juga nanti penyebutannya dalam ayat. Baik. Surah Al-Hadid ini para ulama tafsir berselisih pendapat apakah dia Madaniyah ataupun Makkiyah. Ya, ada taksilan pendapat apakah dia Madaniyah ataupun Makkiyah. Tapi kebanyakan dari mereka mengatakan ini adalah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah. Ini kebanyakan ulama tafsir berpendapat bahwa surah Al-Hadid ini adalah surah Madaniyah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Alusi rahimahullah, Ibnu Atiyah menyebutkan, kata beliau, la khilafa anna fiha Qur'anan madaniyan lakin yushbihu ayyakuna sadruha makkiyan. Ini ucapan lain, kata Ibnu Atiyah rahimahullah, tidak ada khilaf, ya, bahwasanya surah Al-Hadid ini adalah surah-surah Madaniyah. Akan tetapi sebagian ayatnya di awal itu serupa dengan Makkiyah. Karena dimaklumi ayat-ayat yang kita dengarkan tadi itu seputar penyebutan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyebutan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau ayat-ayat yang bernarasi seperti itu dari ciri-cirinya adalah Makkiyah. Makanya kata beliau, ya, surah Al-Hadid adalah Madaniyah, kan tetapi sebagian ayat-ayatnya mirip dengan Makkiyah. Taib, Allahu a'lam. Kemudian ya, surah Al-Hadid ini ya dikenal juga ya dengan surah Al-Musabbihat. Ya, surah Musabbihat itu artinya surah-surah yang diawali dengan sabbaha. Ya. Ada beberapa surah dalam Al-Qur'an ya yang diawali dengan apa? Sabbaha atau yusabbihu. Ya. Ya, ada hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja dari sisi riwayatnya ada kelemahan. Ya, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata beliau, kana yaqra'u bil musabbihat qabla ayarqud. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca surah-surah al-musabbihat sebelum tidur. Dan beliau berkata, inna fihinna ayatan afdalu min alfi ayah. Sesungguhnya di dalamnya terdapat ayat yang lebih afdal daripada 1000 ayat. Ya, hanya saja ini dari sisi riwayat ada kelemahan ya, hadis yang dhaif. Namun yang kita petik di sini bahwasanya penamaan al-musabbihat memang itu ada. Ya, di kalangan para ulama tafsir. Dengan apa? Musabbihat. Artinya ayat-ayat yang diawali oleh apa? Tasbih. Penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang mereka sebutkan dari ayat atau surah Al-Musabbihat ini ya, Al-Hadid. Demikian pula surah Al-Hasyr. Apa awalnya surah Al-Hasyr? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa huwa ala
kulli syai'in qadir huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi ila akhir ayat. Di antaranya juga surah apa? As-Saff ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Di antaranya juga Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Baik. Di antaranya juga adalah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Nah, ini 5 surah yang dikenal dengan surah Al-Musabbihat. Baik. Artinya surah-surah yang diawali oleh tasbih. Baik, kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya lah kerajaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Akan disebutkan sebentar di tafsir Muyassar. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Baik. Lihat di tafsir Al-Muyassar. Kata penulis, Suratul Hadid. Nazzaha Allah anis su'i kullu ma fis samawati wal ardi min jami'i makhluqatihi. Ya, saya ulang. Nazzaha Allah anis su'i kullu ma fis samawati wal ardi min jami'i makhluqatihi wa huwal azizu ala khalqihi al hakimu fi tadbiri umurihim. Allah Subhanahu wa taala atau kullu segala atau seluruh apa yang ada di langit dan di bumi min jami'i makhluqatihi dari seluruh makhluknya itu semuanya mensucikan, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan. Jelas ya? Jadi segala sesuatu, segala makhluk, ya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tasbih? Tasbih artinya mensucikan Allah dari as-su, kejelekan. Jelas ya? Ada ayat dalam Al-Qur'an ya, yang akhirnya walakin la tafqahuna tasbihahum. Siapa yang tahu ayatnya itu? Ya, in kullu man fis samawati wal ardi. Begitu ayatnya. Ya, jadi segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diketahui dari tasbih. Baik. Wa huwal azizu ala khalqihi. Dialah yang maha kuat, maha perkasa atas makhluknya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dari makhluknya. Al-Hakim, bijaksana. Maksudnya apa? Bijaksana di dalam mengatur urusan-urusan mereka.
Jelas ya, bijaksana dalam mengatur urusan-urusannya. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma fihima. Fahuwal malikul mutasarrifu fi khalqihi. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu, baginya lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Apa yang berada di antara keduanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Iya. Dialah raja Al-Mutasarrif yang menguasai fi khalqihi, makhluknya, yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha mampu. Iya. Ada kaidah yang indah disebutkan oleh siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, kalau tidak salah ingat di Qawaidul Hisan ya. Kata beliau, khatmul ayat, atau apa namanya lafadznya? Khatmul ayat bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-madhkur lahu ta'alluqun bidzalikal ismil karim. Diakhirinya ayat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti di sini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi ada nama Allah apa? Al-Qadir. Iya. Di akhir ayat disebutkan nama Allah, itu biasanya ada kaitannya dengan apa? Ada ta'alluqnya, ada kaitannya dengan penyebutan sebelumnya. Ya, ada kaitannya dengan penyebutan sebelumnya. Jadi Allah katakan di sini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Apa yang disebutkan sebelumnya? Ya. Al-Malik, ya, kerajaan. Al-Mutasarrif, penguasaan. Ya, kerajaan langit dan bumi. Makanya ditutup dengan apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib. Ini dari Asmaul Husna. Taib. La yata'adzaru alaihi syai'un aradahu fima sya'ahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini di antara makna maha mampu terhadap segala sesuatu. Apa maksudnya? La yata'adzaru alaihi syai'un. Tidak mustahil sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan sesuatu, itu terjadi. Jelas ya? Makanya fama sya'ahu kan. Apa yang dikehendakinya pastikan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan apa? Tidak akan terjadi. Taib. Ini di antara makna apa? Qadir. Taib. Kemudian ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Perhatikan. Wal awwalu alladzi laisa qablahu syai'. Dialah yang pertama yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada permulaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pertama alladzi laisa qablahu syai'. Yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai', dan dialah yang maha akhir yang tidak ada sesuatu lagi setelahnya. Ya, wal zahiru, ya, dan dialah yang al-zahir alladzi laisa fawqahu syai', yang tidak ada lagi di atasnya sesuatu pun. Wal batinu alladzi laisa dunahu syai', dan dialah al-batin yang tidak ada sesuatu di bawahnya. Ini menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala takhfa alaihi khafiyah fil ardi wala fis sama'i wa huwa bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu pun yang
khafiyah, yang samar-samar, yang tersembunyi, baik itu di langit, baik itu di bumi ataupun di langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Makanya di akhir ayat dikatakan apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ada nama apa? Nama Al-Alim. Nah, kalau disebutkan nama Al-Alim itu artinya ada kaitannya dengan apa? Penyebutan awal ayat. Ya, makanya di tafsir dikatakan wala takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardh wala fis sama. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi baik itu di bumi ataupun di langit. Kenapa? Karena dialah Allah apa? Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ya, bahkan kadang akhir ayat dikatakan innahu alimun bidzati as-sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lubuk hati kalian yang paling dalam. Allah Maha tahu itu. Ya. Allah tahu manusia orang ini hatinya adalah hati munafik. Allah tahu ini orang nampak zahirnya saja yang baik, hatinya busuk. Ya. Allah Maha tahu ini orang sejalan dengan zahir batin dan zahirnya. Itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, ini dia akhiri dengan apa? Nama Al-Basir, dan dialah Allah yang Maha bima ta'malun, atas perbuatan-perbuatan kalian. Basir, Al-Basir, Maha melihat. Baik. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa ay ala wartafa. Tafsirannya ya. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada pada keduanya selama 6 hari. Diawali oleh hari apa? Masih ingat? Di hari Jumat, diakhiri kemarin di salah satu usul. Sudah lupa? Hah? Dari hari Ahad sampai Jumat, ya. Diawali oleh hari Ahad dan diakhiri apa? Jumat. Baik. Itu juga disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Awaluha yaumul Ahad wa akhiruha yaumul Jum'ah. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada pada keduanya selama 6 hari. Tsumma istawa. Kemudian Allah beristiwa. Apa makna istiwa? Ai ala wartafa'ah. Tinggi di atas. Itu makna apa? Istiwa. Ya. Ala arsyihi fawqa jami'i khalqihi istiwa'an yaliku bijalalihi. Ya, tinggi di atas arsy-Nya, ya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ya, beristiwa sebagaimana yang pantas sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Ya'lamu ma yadkhulu fil ardi min habbin wa matarin wa ghairi dzalik. Dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, baik itu berupa hab, apa hab? Bibijian, ya, wa matar, hujan, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wa ma yakhruju minha min nabatin wa zar'in wa thimar. Dan juga Allah Maha mengetahui apa yang keluar darinya. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, tanaman ataupun buah-buahan. Ya, wa ma yanzilu minas sama'i min matarin wa ghairihi. Dan apa yang turun dari langit Allah juga Maha mengetahui. Ya, apakah itu hujan ataupun selainnya. Ya. Wa ma ya'ruju fiha minal malaikati wal a'mal, dan apa yang naik dari langit, apakah malaikat ataupun amalan-amalan hamba. Ya, karena amalan-amalan itu, ya, catatan-catatan amalan yang dicatat oleh malaikat dibawa, ya, naik di mana? Di langit. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak pantas seorang hamba itu apa? Melakukan dosa dan maksiat. Ya. Jadi tiap hari dia misalnya melakukan dosa, tiap hari turun rahmat dan kasih sayang Allah, nikmat dari Allah dari langit ke bumi, tapi amalan-amalannya yang diangkat naik adalah apa? Dosa-dosa dan kejelekan. Jadi rahmat Allah turun, dia balas dengan apa? Kejelekan-kejelekan. Itu hal yang tidak pantas. Jelas ya? Baik. Jadi ini apa yang naik dari langit dari kalangan malaikat ataupun amalan-amalan. Ya, ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Makanya dalam ayat dikatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya, di sisi Allah ada kunci-kunci ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah yang Maha mengetahui apa yang berada di daratan ataupun berada di mana? Di lautan. Semut kecil yang ada di daratan Allah Maha tahu. Iya. Hewan kecil yang berada di lautan Allah Maha tahu. Ya. Bahkan apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun-daunan yang jatuh. Lihat betapa banyaknya apa? Daun-daunan. Tidak ada pun daun-daunan yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Iya. Jadi biji-bijian ataupun tanaman-tanaman yang berada di kegelapan malam, sesuatu yang kering, yang basah, semuanya itu berada di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tercatat. Ya. Tidak ada yang luput di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini katakan apa? Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ya. Baik. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Lihat maknanya. Wa huwa subhanahu ma'akum bi ilmihi aina ma kuntum. Dialah Allah yang ilmunya itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, bukan apanya? Bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Iya, tapi apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa dijadikan dalil kalau Allah itu apa? Berada di mana-mana. Iya, kalau kita katakan seperti itu, terus ayat yang lain mau diapakan?
nas-nas yang lain mau diapakan? Tsumma stawa 'alal arsy. Ya, istiwa itu dalam bahasa Arab kalau digandengkan dengan kata ala, maka tidak ada kemungkinan maknanya kecuali apa? Ala wartafa'ah. As-su'ud. Jelas ya? Kalau sudah bergandeng apa? Kata ala. Ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ada 2000 dalil bahkan lebih kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Bahkan fitrah manusia pun apa? Membuktikan akan hal itu. Ya. Bahkan manusia yang paling bejat pun menyaksikan akan hal itu. Siapa? Fir'aun. Ya, ditahu Fir'aun ya, membuat disuruh apa namanya? Haman membuat ibni li sarhan la'alli attali'u ilal asbab. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Seperti itu ya dalam ayat. Jadi buatkanlah saya tangga bangunan supaya saya bisa naik melihat tuannya siapa? Musa. Kalau dikatakan tangga naik itu di mana? Ke bawah. Tidak, ke atas. Itu menunjukkan dia tahu kalau Allah itu di mana? Di atas. Jelas ya? Ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu berkaitan tentang apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini apa namanya kalau misalnya membantah ayat-ayat seperti itu ya, mustabihat, muhkam, mutasyabih, itu nanti pelajarannya di Kasyfus Syubhat. Ya. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Ayat yang muhkam artinya ayat yang jelas maknanya, tidak bisa dilarikan kemana-mana. Ya. Kalau ayat mutasyabih yang mengandung beberapa kemungkinan, ya, maka yang muhkam tidak boleh dibawa ke mana? Kayak mutasyabih. Jelas ya? Ayat seputar Allah di atas arsy itu ayatnya apa? Muhkam. Jelas ya? Ayat yang muhkam. Baik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi katakan di sini wa huwa subhanahu ma'akum bi ilmihi aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian ilmunya dimanapun kalian berada. Ya. Itu yang diyakini. Dan fitrah pun meyakininya. Ya, menyaksikannya. Jadi kalau kita lihat anak-anak kecil yang belum diajari. Ya. Hatta bahkan ya, anak-anak non muslim saja ya kalau belum selama dia belum diajari tanya di mana Allah. Dia akan apa? Tunjuk ke atas. Bahkan orang yang kadang menggombor-gomborkan Allah ada di mana-mana, terkadang dia terkecoh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata goyang sendiri apanya? Tangannya ke atas. Itu menunjukkan apa? Fitrah manusia mengakui akan hal itu. Jelas ya? Baik. Wallahu basirun bi a'malikum allati ta'malunaha wa sayujazikum 'alaiha. Dan Allah Maha melihat dari amalan-amalan kalian yang kalian lakukan dan kalian akan dibalas dengannya. Ya. Ini diakhiri dengan kata apa? Al-Basir ya, nama Al-Basir. Karena sebelumnya disebutkan akan apa? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha dan seterusnya. Baik. Kemudian lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Baik. Ini mirip dengan sebelumnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan itu akan dikembalikan. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi masiru umuril khalaiqi fil akhirah wa sayujazihim ala a'malihim. Hanya milik Allah, kerajaan Allah langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah dikembalikan urusan-urusan makhluk itu di akhirat. Iya. Jadi segala perbuatan hamba, segala perbuatan makhluk, jin dan manusia, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang apa? Yang disembunyikan, semuanya dinampakkan.
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Apa lagi? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Ya mungkin saja mereka beralasan. Ya, tapi Allah kunci mulut-mulut mereka, dan yang menjadi saksi adalah tangan-tangannya, kaki-kakinya terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, jadi semuanya apa? Dinampakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan hambanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan itu semua akan ada balasannya. Sedikit ataupun banyaknya, besar ataupun kecilnya, semuanya dibalas. Kemudian di ayat yang keberapa? Kelima, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Ya, lihat, yudkhilu ma naqasa min sa'atil laili fin nahari fayazidun nahar wa yudkhilu ma naqasa min sa'atin nahar fil laili fayazidu al-lail wa huwa subhanahu alimun bis sarairi wa ma takun, apa itu? Wa ma takunnuhu as-sudur. Takun artinya berada, ya. La yakhfa alaihi min dzalika khafiyah. Yuliju maksudnya yudkhilu. Yuliju maksudnya apa? Yudkhilu. Iya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan apa yang kurang dari waktu-waktu malam ke siang, maka siang itu pun bertambah. Nah, ini dimaklumi, ya. Jadi kadang itu di sebagian waktu malam terlalu panjang, siang apa? Siang pendek. Dan sebaliknya terkadang di sebuah tempat siangnya panjang tapi malamnya apa? Pendek. Nah, ini semua atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan yudkhilu ma naqasa min sa'atil lail. Dialah Allah yang memasukkan apa yang kurang dari waktu-waktu malam ke siang, sehingga siang itu pun bertambah. Wa yudkhilu ma naqasa min sa'atin nahar, dan Allah memasukkan sesuatu yang kurang dari waktu-waktu siang ke malam, sehingga malam pun bertambah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui, ya, akan rahasia-rahasia dan apa yang berada di dalam hati-hati atau berada dalam dada-dada. La yakhfa alaihi min dzalika khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah itu aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah dari apa-apa yang telah dikuasakan untuk kalian. Falladzina amanu minkum, maka adapun orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka berinfak, wa anfaqu lahum, mereka berinfak, lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang sangat besar. Ya, mungkin kita sampai di ayat yang ke-6 saya dulu, ya. Tapi perhatikan sebelum Allah nanti kita lanjutkan besok. Jadi dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu apa yang bisa dipahami? Ini penyebutan tentang apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah apa? Mengatur alam ini, mengatur makhluknya. Iya kan? Berarti ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Kalau kita mengakui, sebagaimana yang telah kita jelaskan di salah satu usul, kalau kita mengakui ini semua, apa yang telah kita dengarkan, kita baca, keharusannya apa? Di ayat yang ke-7. Kalau begitu apa? Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan perintah setelahnya, infakkanlah terhadap harta-harta yang dikuasakan kepada kalian. Jelas, ya? Jadi kalau kita mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala,
maka keharusannya kita harus mengakui apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dengan beriman bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ya, tidak ada sesembahan selain Allah. Dan dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya diikuti. Tidak boleh mengambil pengikutan selain daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, setelahnya disebutkan tentang infak. Ya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan tentang infak ini bahwa ayat pertama dan ayat sampai ayat yang ke-6 itu penyebutan tentang apa? Nikmat-nikmat. Artinya nikmat itu Allah beri kepada kalian. Artinya bukan milik apa? Bukan milik hamba. Ya, hamba itu hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Nikmat. Makanya ketika diperintah untuk berinfak, jangan apa? Jangan kikir. Karena itu bukan milikmu, tapi apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Itu kalau seputar apa? Infak. Jadi apa yang disebutkan sebelumnya dari nikmat-nikmat yang Allah beri kepada makhluk, lalu diperintah untuk berinfak, maka berinfak. Jangan apa? Jangan bakhil. Karena itu semua adalah titipan. Iya. Dan yang namanya titipan, kita tidak berhak untuk apa? Untuk menahan-nahannya. Ya, tidak berhak untuk menahan-nahannya. Ya, makanya dari ucapan yang indah dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, kata beliau, manusia itu di atas muka bumi ini tidak lain kecuali dhaif. Ya. Dhaif. Wa maluhu ariyatun. Hartanya itu adalah titipan. Ya. Fadhaifu murtahal, yang namanya tamu, dia tidak akan tinggal terus di rumahnya orang itu bertamu. Pasti dia akan apa? Akan pergi. Sama kita di dunia ini. Bagaikan apa? Tamu. Tidak mungkin kita tinggal terus di dunia ini. Wa maluhu ariyah, dan hartanya itu apa? Titipan. Iya. Harta itu adalah titipan. Wa muaddatun ila ahli, dan yang namanya harta akan dikembalikan kepada apa? Kepada pemiliknya. Ya. Sama ya kalau kita titip, Wahyudi ini uangku, tolong simpan. Ya jangan dibelanja. Ya kecuali kalau disuruh belanja. Kan seperti itu toh, kalau apa? Kalau titipan. Iya, jadi kita tamu dan harta yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekiranya dulu, insyaallah kita lanjutkan di ayat yang ke-7 dan seterusnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.